सो हाय गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आपण मानक स्टोरी टेलर रिंकू को जबरदस्त यूट्यूब चैनल को स्वागत। आशा करे आपण जगन्नाथ कृपार खुशी रे थिबे। जय जगन्नाथ। तो गाइस आपण मानक तो मु कहितली जे सुंदर सुंदर कहानी आपण मानक सामना को आनिबी एवं आपण मानक मन रे ढेर सारा भलो पाइबा भरी देबी। तो आज मध्ये एक सुंदर कहानी आनिछि। कहानीटर ना हला साधव बुढ़ा। सो गाइस आरंभ करिबा आजिर एक सुंदर कहानी को। एक गाँ थिला से गाँर ना थिला चंदनपुर। चंदनपुर रे कौन है ना एक साधव बुढ़ा ता परिवार को नहीं अति खुशी रे चलुला। साधव बुढ़ार 6टी पुओ थिले एवं गोटे झील थिले एवं से साधव बुढ़ा कौन करथिला से 6टी पुओ को विवाह कर सारी घर को 6टी बहु आसी बहु माने मध्य अति उत्तम धरणर थिले। तांकर चाली चरण अति सुंदर धरणर थिला जहाँफल साधव बुढ़ा एवं साधव बुढ़ी बहुत खुशी मन करुले जे जहाँ हो मो घर को जो 6 बहु आई से माने 6 झील पर व्यवहार करुछंती। एवं साधव बुढ़ार खाली गोटे चिंता थाए केमिति मो झील को गोटे हाथ रु 2 हाथ करदेवी। थरे कौन है साधव बुढ़ा एवं साधव बुढ़ी दिहे तांको ससुर माने साधव बुढ़ा तांको ससुर घर को बुलिबा को गले। 2 जन घर चली गले साधव बुढ़ा साधव बुढ़ी एवं से माने कहीकि गले जे तुम भौणी को जत्न रे तुम माने रखिथिबो आमे 7-8 दिन पर पुणी घर को आसीबो। से माने चली गले। तापरे झियो भाई भाउजों को पाखरे रहिला। थरे कौन है ना से चंदनपुर रु किछि दूर एक पहाड़ थिला एवं पहाड़ आर पाखरे एक गाँ थिला। से गाँ रे एक डकायत बा चोरटीए रहुथला एवं तार नजर पड़ी थाए ए साधव बुढ़ार झील उपरे। कहीं बा न पड़ो झीलटी अति सुंदर उत्तम चरणर। से थरे कौन है एक भल वेशभूषार बा से तो चोरी काम करुच्ची माने चोरी जिनस सब रखि पाखे भल पेंट सार्ट चश्मा जोता यही सब पिंधि से कौन है से साधव बुढ़ा घरे आसी पहुँचला एवं कबाट ठक ठक कला। जिते बड़े साधव बुढ़ार झील जा कबाट मेलैला देखला से चोर डकायत। तापरे से कहला तुमे किए मु तो तुमको केबे चिन्हि नहीं कि जानी नहीं। तापरे से कहले जे भाणीजी तू मत चिन्हि पारुना मु परा तोर मामू लगी। सी हठात आश्चर्य हो गले अरे मो मामू तो मु चिन्हिची आपण तो मो मामू तो केबे आपण को मामू घरे देखी ना। से कहला अरे तुम मामू घरे मत देखी नथिबो किंतु मु बिलात रे जाई चाकरी करूअछि एवं आम घर बहुत दूर रे तो मार संपर्कीय हिसाब रे मु मामू लगी। से भाविला कौन हो बोधे। तापरे से ता भाई भाउज को डाकिला से माने मध्य कहले जानी पारलुनी। तापरे से भी कहला सेमिति मु तुम माँ को दूर संपर्कीय भाई लगी आपण मानकर मामू लगी। से माने मध्य कहले हाँ हेइथिबो ताहले। तापरे तांकु घर को डाकिले घर जलखिया पतर देले खाइले एवं से कहले जे मु आज मो भाणीजी को आम घर को नेबी। से माने कहले ना बापा माँ तो मना करछंती। से माने कहला तुम कौन विश्वास नहीं तुम मामू उपरे। तापर तांकर ए स्नेहर कथापदक शुणी से माने भाविले ना लोकटी ठीक हो सत हो भावी से कहले ठीक अच्छे ताले निहाती आमे छाड़ू। तापर से कौन कले ता भौणी को साजसजा करी ता भाउज माने आनीदेले। तापर से मामू को सहित बाहरिले एवं बाहरिला परे बाटरे जाऊ 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 जिते बड़े भाणीजी पचारुछंती आए मामू आमे तो बहुत बाट आसिलानी आउ केते बाट। सेते बड़े मामू तार उत्तर दउछंती अरे भाणीजी तू चिंता करनी आउ अल्प बाट बा। तापरे से कौन कले से जंगल रास्ता रे तांकु धरिकी गले। जंगल रास्ता रे जाऊ 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 बहुत बाट गला परे कौन है ना बहुत गुड़िए घंच जंगल देखा मिलूँ। एपटे पहाड़ सेपटे पहाड़ मझिरे काऊ शागुणा रड़ी सब थाए
ଡର ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥାଏ। ଏମିତି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାମୁଁ ଘର କେଉଁଠୁ ଆସିବ ସେ ଭାବୁଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ତାପରେ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଆଉ କେତେ ଦୂର? ତାପରେ ତା ମାମୁଁ ଆଉ ମାମୁଁ ପରିକା ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ କହିଲେ ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାମୁଁ ମାମୁଁ ଡାକୁଛୁ? ମୁଁ ତ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ହେବି, ମୋତେ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଡାକ। ତାପରେ ସେ ହଠାତ୍ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ତା ହାତକୁ ଧରି ପକାଇଲା ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ। ତାପରେ ତାକୁ ଘିଚି 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 କ'ଣ କଲା, ତା ଘରକୁ ନେଇଗଲା ଏବଂ ଘରେ ନେଇ କବାଟ କିଳିଦେଲା ଏବଂ ତା ମାଆକୁ କହିଲା ମା ତୁ ଏ ଝିଅକୁ ଜଗିଥା। ତାପରେ ତା ମାଆ କିନ୍ତୁ ଥିଲା ଉତ୍ତମ ପ୍ରକୃତିର ଏବଂ ସେ କହିଲା ଆରେ ପୁଅ ତୁ ଏମିତି କାମ ସବୁ କାହିଁକି କରୁଅଛୁ? ସେ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବ। କହିଲା ତୁ ଚୁପ୍ କର। ସେ କିନ୍ତୁ ତା ମାଆକୁ ଡରେଇକି ରଖିଥାଏ ଘରେ ଏବଂ ସେ କହିଲା ତୁ ଖାଲି ଜଗିଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି ବଜାରରୁ କ'ଣ ଆଣିବି। କିନ୍ତୁ ତା ମାଆ କହିଲା ଆରେ ସେ ଝିଅ ହେଲା ସାଧବ ଘରର ଝିଅ, ସେ ଗଦିରେ ଶୋଇବା ଝିଅ, ତୁ ଆମ ଏଇ ଖେକିରି କୁଡ଼ିଆରେ ତାକୁ କେଉଁଥିରେ ଶୋଇବୁ, କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ? ସେ କହିଲା ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ସବୁ ସାମାନ ଆଣି ପକାଇବି କହି ତା ମାଆକୁ ଗେଟ୍ ମୁହଁରେ ଜଗେଇ ଦେଇ ସେ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ କବାଟ ସାମ୍ନାରେ ତା ମାଆ ବସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ମିଛ ବାହାନାରେ କହିଲା ଯେ ବୋହୂ ଟିକେ କବାଟ ଖୋଲିବ, ମୁଁ ଏବେ ଝାଡ଼ା ଯିବି ଏବଂ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ତା ବୋଉ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଇ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ଝାଡ଼ା ଯା ଏବଂ ଝାଡ଼ା ଯାଇ ସେଠୁ ତୁ ତୋ ଘରକୁ ଚାଲିଯା, ମୁଁ ତୋତେ ଆଉ ରୋକିବି ନାହିଁ ଏବଂ ଆସିଲେ କହିବି ସେ ଠକି ଦେଇ ମୋତେ ଚାଲିଗଲା। ଏବଂ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଖି ଝିଅ ସେ ବୁଢ଼ୀ ବୋଉକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା ଏବଂ ସେଠାରୁ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାଲିଲା ଏବଂ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉ ଯାଉ ସେ ତ କାଳେ ସେ ପିଲା ଚିହ୍ନିଯିବ ବୋଲି ତା ବୋଉ ଏପଟେ ତାକୁ କହିଦେଇଥାଏ ଯେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଏକ ବୁଢ଼ୀ ବେଶ ଧର, ବାଡ଼ିଟିଏ ଧର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଖାର ଗଦାରେ ଯେତେ ସବୁ ଖାର ଥାଏ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଳିଦେଲା। ଚୁଟିକୁ ଟିକିଏ ଖାର ଧଳା କଲର୍ ଭଳିଆ ହେଇଗଲା ଚୁଟି ଏବଂ ଏକ ବୁଢ଼ୀ ବେଶ ଧରି ସେ ନୁରୁଥୁରୁ ଭଳି ଭେଷରେ ସେ ଚାଲିଲା। ହଠାତ୍ ଯାଉ 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 ବାଟରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ସହ ତାର ଦେଖା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ଘରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ଘରେ ଆଉ ସେ ଝିଅ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ ବୋଉକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା ସେ କହିଲା ଆରେ ପୁଅ ସେ ମୋତେ ଠକି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ହଠାତ୍ ସେ କ'ଣ କଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଥୋଇ ଦେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ିଲା ଖୋଜିବାକୁ ଏବଂ ଖୋଜିବାକୁ ଦୌଡ଼ି 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 ପୁଣି ଆସି ସେ ଝିଅର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ ସେ ଝିଅକୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥାଏ ଏବଂ ସେ ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଏ ଭାଇ ଏ ବାଟଟା କେଉଁଠିକି ଯିବ ଟିକେ ବତେଇ ଦେବ କି? କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ତ ଢିଣ୍ଡିକି ଢିଲା ବଧଲ ପିଚା ମାଇଝି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଧାଇଁ ନ ରୁଧୁଛି, ତୋତେ କ'ଣ ବା ବାଟ ବତେଇବି। ଏମିତି କିଛି ହସ କଥା କହି ସେ ଚାଲିଗଲା ଦୁଃଖ ମନରେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଝିଅ ସେଥିରୁ ସିନେ ବର୍ତ୍ତିଗଲା। ବାଟରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିଲା, ଆସୁ ଆସୁ ଏକ ବାଘ ସମ୍ମୁଖରେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ବାଘ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ବାଘର ଚରଣରେ ନାଙ୍ଗଛାଟ ହେଇ ପଡ଼ିଯାଇ ଜୁହାର କରି କହିଲା ବାଘ ମାମୁଁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ଏବଂ ବାଘ ମାମୁଁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଅତି ଉତ୍ତମର। ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଡରେଇଲା ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଆଜି ମୋତେ ମାମୁଁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଣିଜୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ଧରି ତା ବାଘ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାଲିଲା ଏବଂ କହି ତା ବାଘ ଛୁଆମାନେ ସେଠାରେ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ତା ବାଘ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଦେଲା ଇଏ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଭଉଣୀ, ୟାକୁ ତୁମେ ଏଠାରେ ବସେଇ ରଖିଥାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି କିଛି ଖାଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି। ଏବଂ ସେଇ ପାଖରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏକ ବଜାର ପଡ଼ିଥାଏ, ମାନେ କୌଣସି ଏକ ଗାଁ ଥିଲା ସେ ପାଖରେ ଏକ ବଜାର ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ବଜାରକୁ ଯାଇ ବାଘ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରାଇ ସବୁ
କିଏ ବା ନ ଯିବ ନିଜର ଜିନିଷପତ୍ର ବି ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ଧରିକି ଆଣି ଗୁମ୍ଫାରେ ଥୋଇଦେଲା, କହିଲା ଭାଣିଜୀ ତୁମକୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ତୁମେ ଖାଅ ଏବଂ ତୁମେ କିଛି ଦିନ ମୋ ପାଖରେ ରୁହ, ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭାରୋତ୍ତୋଳ କରି ନେଇଦେବି। ଏବଂ 3-4 ଦିନ ସେ ଝିଅ ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ବିତେଇଲା ଏବଂ 3-4 ଦିନ ପରେ କ'ଣ କଲା, ସେ ଝିଅ କହିଲା ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯିବି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ବାଘ ମାମୁଁ ଭାର ତିଆରି କଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାର, ସୁନା ଗହଣା ଠୁ ଧରି ମିଠା ଫଳମୂଳ ଧରି ଶାଢ଼ୀ ଲୁଗାପଟା ଧରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାର ତିଆରି କଲା ଏବଂ ତା ସମେତ ଅନ୍ୟ 7-8 ଜଣ ବାଘକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଲା। ସମସ୍ତ ବାଘଙ୍କ ପିଠିରେ ସେ ସବୁ ଭାର ବାନ୍ଧାଗଲା ଏବଂ ତା ନିଜ ପିଠିରେ ତା ଭାଣିଜୀକୁ ସେ ବସେଇ ଚାଲିଲା ଭାଣିଜୀ ଘରକୁ। ଏବଂ ଭାଣିଜୀ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସମସ୍ତେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଡରିକି କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଚାଲିଲେ ସେ ଭାଣିଜୀ ଘରକୁ। ଭାଣିଜୀ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଭାଣିଜୀ ଠକ୍ ଠକ୍ କବାଟ କଲା, ତା ଭାଇମାନେ ଡରେ କବାଟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲୁନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାଣିଜୀ କହିଲା ଆରେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଛି, ଏମାନେ ସବୁ ମୋ ମାମୁଁ। ତାପରେ ଭାଣିଜୀର କଥାକୁ ତାର ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ ଝିଅର ଭାଇମାନେ କବାଟକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ଏବଂ ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ନେଇ ଜିନିଷ ଗଦେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ତା ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗାଈ ବଳଦକୁ ବା ବରହା ମାଂସ ସବୁ ରଖି କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ବାଘମାନେ ଆମକୁ ଖାଇଦେବେ କାଳେ କରି ଏକ କୂଅ ଉପରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ କୂପ ଉପରେ ପଟିଟିଏ ପାରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପଟି ଉପରେ ବରହା ମାଂସ ରଖିଦେଲେ। ଯାହାଫଳରେ ବାଘମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯାଇକି ଡାକିଲେ ଯେ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହୋଇଅଛି, ଆପଣମାନେ ସେ ଉପରେ ଯାଇ ବସନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ବାଘ ଯାଇ ସେ ଉପରେ ବସିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ବାଘ ସେ କୂଅ ଭିତରକୁ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ମାଟି ଢିପା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ମାରି ଦିଆଗଲା। ଏବଂ ତା ଭଉଣୀ ଏବଂ ତା ଭାଇମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଘରେ ରହିଲେ। ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ପତ୍ର ପାଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣରୁ ଏକ ବିରାଟ ଧନୀ ପରିବାର ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଏ ମୋ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟି, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।